Hello students, in 11th Business Mathematics Chapter 2 Algebra, Combination. A combination is a selection of items from a collection of such of the order of selection does not matter. This is the act of combining the elements irrespective of their order. Let us suppose that an interview, 2 office assistants are to be selected out of 4 persons, namely A, B, C and D. The selection may be A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. We cannot write BA since AB and BA are same. ஸோ இந்த இடத்துல ஆர்டர் விஷயமே கிடையாது. பட் ஏபி எழுதிட்டிங்கன்னா பிஏ எழுதக்கூடாது, ஏன்னா ஏபியும் பிஏவும் சேம் தான். இல்லை பிஏ எழுதிட்டிங்கன்னா ஏபி எழுதக்கூடாது. பட் இது என்னென்னா ரிப்பிட்டேஷன் வரக்கூடாது இங்கே. ஸோ ஏபியும் பிஏவும் சேம் தான், பட் அங்கே பெர்மிட்டேஷனில் வரலாம். ஏபி வேறு பிஏ வேறு. ஸோ இங்கே அதுதான் டிஃப்ரெண்ட்டு. ஸோ இதோட ஃபார்முலா என்ன பார்த்தீங்கன்னா NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. 0 less than or equal to r, less than or equal to n. n not equal to 0 but r may be 0. அதில் 5C3 னா என்ன வரும், 8C2. permutation or for list order matters. இங்கே order doesn't matter. அதான் different between permutation and combination. ஸோ 2.25 8C2 போட்டிருக்காங்க. 8 factorial 2 factorial 8 minus 2 6. அப்போ 8ல் 6 வரைக்கும் விட்டுருங்க. 8 into 7 divided by 1 into 2. The answer is 28. இது ஆல்ரெடி பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான். NPR பார்த்தோம். இங்கே NC0 NCN1 NC1N NC2 n into n minus 1 by 2 factorial. NCX equal to NCY, then either x equal to y or x plus y equal to n. NCR is equal to NC n minus r. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR. NCR NPR வச்சு கூட எழுதலாம். NCR is equal to NPR divided by r factorial is a formula. So NC4 equal to NC6. This is nothing but NCX equal to NCY. Find 12CN. So for that we need n. So we know that NCX, if NCX equal to NCY, then x plus y equal to n. So in place of x we are having 4. In place of y we are having 6. So 4 plus 6 equal to n. That is n equal to 10. So then how to find 12CN? That is become 12C10. 12 factorial 10 factorial 12 minus 10 2 factorial. Up to 10 வரைக்கும் நம்ம விட்டுடலாம். ஸோ 11 into 12 இருக்கும், இல்லைனா 12 into 11 கூட சொல்லலாம். divided by 2. ஸோ 6 into 11 answer 66. இந்த ஃபார்முலாவில் NPR is equal to 720 and NCR is equal to 120. find R. இப்போ தான் பார்த்தோம் NCRல எப்படி NPR எழுதலாம். NCR equal to NPR divided by R factorial. NCR equal to 120 equal to 720 divided by R factorial. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. R factorial equal to 720 by 6, not 6. R factorial equal to 720 by 120. கேன்சலேஷன் பண்ணிங்கன்னா தான் 6 வரும். R factorial equal to 6. 6 ஃபேக்டோரியல் நோட்டேஷன் எழுதுனா 3 into 2 into 1. ஸோ 3 factorial. R factorial equal to 3 factorial, then R equal to 3. 15C 3R is equal to 15C R plus 3, then find R. This is nothing but NCX equal to NCY. X ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ x plus y equal to n. இப்போ 3R plus R plus 3 is equal to 15. ஏன்னா n இங்கே கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம R தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ equal to 15. 4R equal to 15 minus 3. 4R equal to 12, R equal to 3. From a class of 32 students, 4 students are to be chosen for a competition. In how many ways can be this can be done அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எத்தனை விதமான வழிகளில் நம்ம மாணவர்களை சூஸ் பண்ண முடியும். 32 பேர்லேருந்து 4 ஸ்டூடெண்ட் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஒரு போட்டிக்காக நம்ம தேர்வு செய்கிறோம், காம்படிஷன். 32ல் 4 32C4 32 factorial 4 factorial 32 minus 4 factorial 28. up to 28 வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லை இதோட நிறுத்திடலாம். A question paper has 2 parts, namely part A and part B. Each part contains 10 questions. If the students has to choose 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can you choose the question? 2 part of questions இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பரில். ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் 8 அட்டன் பண்ணோம், செகண்ட் பார்ட்டில் 5 அட்டன் பண்ணோம். ஈச் பார்ட் கண்டெயின் 10 கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இன் பார்ட் A 10லேருந்து 8 10C8. இன் பார்ட் B 10லேருந்து 5 10C5. டோட்டலாக ரெண்டுத்திலேருந்தும் நம்ம எவ்வளோ அட்டன் பண்ண போகிறோம், 8 + 5 13 கொஸ்டின். அப்போ 10C8 into 10C5 அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அதான் ஆன்சரு. 11,340 ways நம்மளுக்கு செலெக்ஷன் நம்மளுக்கு ஆன்சராக வருது. இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சம். ஸோ கிரிக்கெட்டை பேஸ் பண்ணி உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த சம்மை. 2.31
5 mark question. A cricket team of 11 players is to be formed from 16 players including 4 bowlers and 2 wicket keepers. In how many different ways can a team be formed so that the team contains at least 3 bowlers and at least 1 wicket keeper? குறைஞ்சபட்சம் 3 பவுலர் இருக்கணும், ஒரு விக்கெட் கீப்பராவது இருக்கணும். 16 பிளேயரில் 4 பவுலர் 2 விக்கெட் கீப்பர் கொடுத்துட்டாங்க. ஏ கிரிக்கெட் டீம் ஆஃப் 11 பிளேயர்ஸ் கேன் பி ஃபார்ம். இங்கே வந்து கண்டிஷன்லாம் எதுவும் கொடுக்கல, நம்மளாம் யோசித்து எத்தனை விதமான வழிகளில் எடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ 3 bowlers 1 wicket keeper 7 other players, டோட்டலாக 11. ஸோ 4 பவுலர் இருக்காங்க, அப்போ 3 பவுலர் எடுத்துட்டீங்க, 4C3 இன்ட்டு 2 விக்கெட் கீப்பர் இருக்காங்க, அதில் ஒரு விக்கெட் கீப்பர் எடுத்துட்டீங்க, 2C1 இன்ட்டு 7 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, அதர் பிளேயர்ஸ். மொத்தமாக 4 + 2 6. 16ல் 6 போயிடுச்சுன்னா 10. 10லேருந்து எவ்வளோ பேர் சூஸ் பண்ணோம்? 7. அதெல்லாம் 10C7 போட்டிருக்கோம். இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் 960 வரும். அப்ளை இந்த ஃபார்முலா NCR is equal to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial for 4C3, 2C1 and 10C7. Then multiply those values, we will get 960 ways. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா 3 பவுலர் எடுத்துக்கிறோம், 2 விக்கெட் கீப்பர் எடுத்துக்கிறோம். 3 + 2 5 பேலன்ஸ். அப்போது 6 பிளேயர்ஸ். அப்போது 10ல் இருந்து நம்ம 5 பிளேயர்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ 10ல் இருந்து நம்ம 5 பிளேயர்ஸ் எடுத்துட்டோம், 16லேருந்து 5 பிளேயர்ஸ் எடுத்துட்டோம். இப்போ 4 பவுலர்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா 3 பவுலர் எடுக்க போகிறோம். ஸோ 4C3யும் 4C1ம் ஒன்று தான், அதனால தான் 4C1 எழுதியிருக்காங்க இந்த இடத்துல. நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. both are same value only. ஸோ அதே போல் 2 விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனையும் நம்ம எடுத்துட்டோம், 2C2. ஸோ எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 6 பேர் போயிட்டாங்க, 4லேருந்து 1, 2லேருந்து 2. ஸோ போன வாட்டி 4, 3, 2, 1 10, 7. இந்த வாட்டி 4லேருந்து 3, 2லேருந்து 2 விக்கெட் கீப்பர் எடுத்துட்டோம். ஸோ இப்போ 10ல் பார்த்தீங்கன்னா சான்சஸ் வந்து 6 தான் இருக்கும். 10C6 நம்ம 10C4 கூட இதில் எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ அதே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்கள், எல்லா வேல்யூவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 840 வேஸ் வரும். ஸோ போன வாட்டி 3 பவுலர் 1 விக்கெட் கீப்பர், இந்த வாட்டி 3 பவுலர் 2 விக்கெட் கீப்பர். நெக்ஸ்ட்டு 4 பவுலர் 1 விக்கெட் கீப்பர். ஸோ 4க்கு 4 பவுலர் எடுத்தாச்சு, 2க்கு 1 விக்கெட் கீப்பர் எடுக்கிறோம். ஸோ 4 + 2 6 பிளேயர்ஸ்லேருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் 10 பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க, 10லேருந்து நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் தேவைப்படுறாங்க அப்போது? ஸோ 4 + 1 5 போச்சுன்னா 10C6. ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 420 வருது. ஸோ இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம். 4 bowler 1 விக்கெட் கீப்பருக்கு பதிலாக 4 bowler 2 விக்கெட் கீப்பரும் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். அப்போ 4 + 2 6, 11 பிளேயர்ஸ் வேணும். அப்போ பேலன்ஸ் 5 from 10. ஸோ 4C4 2C2 × 10C5 இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 252 வேஸ். ஸோ 4 பவுலர்லேருந்து குறைஞ்சபட்சம் 3 பவுலர் யூஸ் பண்ணணும். 2 விக்கெட் கீப்பர்லேருந்து அட்லீஸ்ட் 1 விக்கெட் கீப்பராவது இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா 4 பவுலர்லேருந்து 3 பவுலர் 1 விக்கெட் கீப்பர் 7 அதர் பிளேயர்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் 3 பவுலர் 2 விக்கெட் கீப்பர் 6 அதர் பிளேயர்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் சான்ஸு 4 பவுலர் 1 விக்கெட் கீப்பர் 6 அதர் பிளேயர்ஸ். தென் 4 பவுலர் 2 விக்கெட் கீப்பர் 5 அதர் பிளேயர்ஸ். இருக்கிற இந்த 4 இந்த 3 இதை மாற்றி 3 1 3 2 அடுத்து 4 1 4 2 போட்டு இருக்கிற சான்ஸ்லாம் எடுத்துடணும். மொத்தம் 4 பாசிபிலிட்டி வருது. ஃபஸ்ட் ஒன் 960, செகண்ட் ஒன் 840, தேர்ட் ஒன் 420 அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் 252. ஆட் பண்ணிங்கன்னா 2472 டைப்ஸ் ஆஃப் செலெக்ஷன் நம்ம இந்த பிளேயர்ஸ் வச்சு மாற்றி எடுக்க முடியும். இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சம் 5 மார்க்ஸில். if 4NC2 is equal to n + 2C3 find n அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 4NC2 ஃபார்முலா வந்து n × n - 1/2 factorial that is 2 and n + 2C3 that is n + 2 × n + 1 × n divided by 3 factorial. இது எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ என்னென்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம். NCR ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ n factorial divided by r factorial into n minus r அப்படின்னு வரும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே n - 1 factorial கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ டினாமினேட்டரில் n - 1 இருக்குது. அப்போ நியூமரேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா n + 2 இருக்குது. இந்த n + 2 அப்படியே ரிடக்ஷன் பண்ணிகிட்டே போனோம். எப்படின்னா n + 2 n + 2 - 1 n + 1 n + 1 - 1 n தென் n - 1 எவ்வளோ வேணால் நம்ம எழுதலாம். ஸோ இங்கே ஃபேக்டோரியல் வரும். ஸோ n - 1 டினாமினேட்டரில் 3 factorial into n - 1 factorial. இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான்
n plus 2 n plus 1 n divided by 1 into 2 into 3 அது கிடச்சிருக்கு. ஸோ நம்ம கேன்சலேஷன் பண்ணலாம். இப்போது 2 கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த 3 எங்கே கொண்டு வந்துடுங்க. 12 n கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. இந்த n கேன்சல் பண்ணிடுறாங்க. 12 into n minus 1 is equal to n plus 2 into n plus 1. அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3n ப்ளஸ் 2. ஸோ n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3n ப்ளஸ் 2 12n மைனஸ் 12 n ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3n மைனஸ் 12n ப்ளஸ் 3n மைனஸ் 12n மைனஸ் 9n ப்ளஸ் 2 மைனஸ் 12 இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் 12 ஆகிடும். ப்ளஸ் 14 மாறிடும். ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணிங்கன்னா n minus 2 n minus 7 equal to 0, n equal to 2 or n equal to 7 are the possible values are n. Then example 2.33 n plus 2 cn is equal to 45. Find n. n plus 2 cn is equal to 45. ncr is equal to nc n minus r. That is n plus 2 minus n, that is n plus 2 c2. ஸோ இப்போ இதுக்கு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம். இதுக்கு என்ன அப்ளை பண்ணோன்னா n plus 2 factorial divided by 2 factorial into n plus 2 n minus r factorial. ரெண்டு கேன்சல் n factorial இருக்குது. இந்த factorial கேன்சல் ஆகணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நியூமரேட்டரில் இருக்க n plus 2 factorial பதிலாக n plus 2 லாஸ்ட் சம்மில் எழுதுகிற மாதிரி n plus 2 n plus 2 minus 1 n plus 1 n plus 1 minus 1 n அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ n அப்படின்னு வந்துடும். டினாமினேட்டரில் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு 2 ஃபேக்டோரியல் இருக்குது. அங்கே ஒரு n 2 ஃபேக்டோரியல் n plus 2 minus 2, that is n ஃபேக்டோரியல். இதோட கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ we have n plus 2 into n plus 1 divided by 2 equal to 45. Cross multiply that 45, then that 2 into 45 90 come to the left hand side. The multiply பண்ணிங்கன்னா n square plus 3n plus 2 minus 90 minus 88 11 8 minus 11 not possible. அதனால் ப்ளஸ் 8 வந்து ஆன்சர் வந்திருக்கு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் 2.4. ஸோ என் NPR 1680 கொடுத்துருக்காங்க. NCR 70. ஃபைண்ட் n and r. NPR equal to 1680 n factorial by n minus r factorial equal to 1680. NCR equal to 70. n factorial r factorial n minus r factorial equal to 70. NCRல NPR கொண்டு வரலாம். that is NPR by r factorial. அதுதான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூ எடுத்துன்னு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இந்த வேல்யூ எடுத்துன்னு வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஸோ திஸ் இஸ் பிகம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோன்னா 1680 டிவைடட் பை r ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு 70 கேன்சல் பண்ணால் 24 வந்து நம்ம 4 ஃபேக்டோரியல் சொல்லலாம். r ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு 4 ஃபேக்டோரியல் தென் r ஈக்குவல் டு 4. இதோட முடியல r தெரிஞ்சிச்சு n வேணும். அதை எடுத்து வந்து NPRல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். n ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை n மைனஸ் 4 ஃபேக்டோரியல் ஈக்குவல் டு 1680. ஸோ நியூமரேட்டரில் இருக்க n வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். n minus 1 n minus 2 n minus 3 n minus 4 ஃபேக்டோரியல் ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும். இப்போ n into n minus 1 n minus 2 n minus 3 1680 நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். அதை பிரிச்சிங்கன்னா 8 into 7 into 6 into 5னு வருது. இப்போ n-க்கு நேராக இங்கே என்ன இருக்குன்னா 8 இருக்குது. n minus 1க்கு நேராக இங்கே 7 இருக்குது. n minus 2க்கு நேராக இங்கே 6 இருக்குது. n minus 3 அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 5. அப்போ n 8 எடுத்திங்கன்னா 8 minus 1 7, 8 minus 2 6, 8 minus 3 5 கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ n equal to 8, r equal to 4 is the final answer. இந்த sum verify 8C4 plus 8C3 equal to 9C4. இது என்ன ஃபார்முலானா NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR is the formula. இதை நம்ம வெரிஃபை பண்ணி காட்டணும். 8C4 plus 8C3 அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபார்முலா. 8 factorial 4 factorial 8 minus 4 4 factorial then 8 factorial 3 factorial 8 minus 3 5 factorial. After simplification we will get 70 plus 56, that is 126. then apply 9C4 போட்டிங்கனாலும் 126. அது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஏன்னா NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1 CR is the formula. ஸோ அதுபடி தான் அது கொடுத்துருக்காங்க. அது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். தேர்ட் சம் பார்க்கலாம். தேர்ட் சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா how many cards can be drawn through 21 points on a circle. 21 பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு சர்க்கிளில் எத்தனை கார்டு வரைய முடியும்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கார்டுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இது ஒரு கார்டுன்னு எடுத்துக்கலாம். இது டயாமீட்டர். இது மாதிரி நிறைய லைனை 2 பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ண நிறைய கார்டு வரையலாம். டயாமீட்டர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் எ கார்டு. பட் ஆனால் எல்லா கார்டுமே டயாமீட்டர் ஆகாது. டயாமீட்டர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கார்டு. ஸோ நிறைய இது மாதிரி நம்ம வரைய முடியும்.
ஸோ இது மாதிரி 21 பாயிண்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. சர்க்கிள் மேலே 21 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 21 பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எத்தனை கார்டு வரைய முடியுன்றது தான் கொஸ்டின். நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட் டு ட்ரா எ கார்டு என்னென்னா 2 பாயிண்ட் இருந்தால் போதும் நம்மளால் ஒரு கார்டு ஜாயின் பண்ண முடியும். நம்பர் ஆஃப் கார்ட் கேன் பி ட்ரான் மொத்தம் 21 பாயிண்ட்லேருந்து 2 பாயிண்ட்டாக எடுக்க போகிறோம். 21C2 போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து தட் இஸ் 210. Then we go for 4th question. In how many triangles can be formed joining the vertices of a hexagon? ஹெக்ஸகன்றது அருங்கோணம் சொல்லுவாங்க. ஸோ 6 பக்கம் இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் இன் ஹெக்ஸகன் வந்து 6. நம்பர் ஆஃப் வெர்டிசஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் ட்ரையாங்கிள் வந்து 3. நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் கேன் பி ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஏ ஹெக்ஸகன் வந்து 6C3 போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் 20 வந்துடும். தென் 5th சம். Out of 7 consonants and 4 vowels, how many words 3 consonants and 2 vowels can be formed? 4 vowel 4 consonant யூஸ் பண்ணி 3 இருக்குது. 3 consonants and 2 vowels ஃபார்ம் வச்சு எத்தனை வேர்ட்ஸ் நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 3 consonants out of 7 we can choose 7C3 ways. 2 vowels out of 4 we can choose 4C2 ways. So 3 consonants and 2 vowels, sum of these 5 letters can be arranged. 3 consonants 2 vowels எடுக்க போகிறோம். அது எப்படி வேணால் அரேஞ்ச் பண்ணலாம். 5 லெட்டர் 5 விதமான வகையில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம். அது ஒரு 5 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் வரும். ஸோ ரிக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து ஸோ கான்சனன்ட்ஸ் வந்து 7C3, வவல்ஸ் வந்து 4C2, அந்த 3 வவல் அண்டு 3 கான்சனன்ட்ஸ் அண்டு 2 வவல் வந்து 5. அது எத்தனை விதமான வழிகளை சூஸ் பண்ணலாம்னா 5 ஃபேக்டோரியல் வேஸு. டோட்டலாக மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்து 25,200 கிடைக்கும். Then 6th sum. If 4 ties are rolled, find the number of possible outcomes in which at least one tie shows 2 அப்படின்றாங்க. ஸோ 4 ties ரோல் பண்ணுறீங்க. ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம் இன் விச் அட்லீஸ்ட் 1, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு டைஸ்லேயே அது 2 வரணும் அப்படின்றத நம்ம கொஸ்டின். மொத்தம் 4 இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சம்மில் நம்பர் ஆஃப் டைஸ் ரோல்டு வந்து n = 4. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் வந்து மொத்தம் எத்தனை இருக்குன்னா 6 சைடு ஒரு டைக்கு இருக்குது. அப்போ 6/4 1296. நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் இன் விச் 2 டஸ் நாட் அப்பியர் அப்படின்னா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைஸ்க்கு 6 பக்கம் இருக்கும். 6 சைடில் எல்லா ஒரு சைடு வந்து 2 இருக்கும். அந்த ஒரு சைடை கட் பண்ணிவிடுங்க. எல்லா டைஸில் இருந்தும் 2 வரக்கூடாது. நம்ம இப்போ கண்டுபிடிப்போம். மொத்தமாக அவுட்கம்ஸ் என்னன்றதை நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 1296. அதுலேருந்து 2 கிடைக்கக்கூடாத சான்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம். 2 கிடைக்கிறது நம்மளால் அட்லீஸ்ட் 1ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா 4மே வரலாம். 1 அட்லீஸ்ட்னா ஒரு டை, 2 டை, 3 டை, 4 டைஸ் இருக்குது. அது வரைக்குமே நம்ம கொண்டு போகலாம். அதனால் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம 2 கிடைக்காத பாசிபிள் எடுத்துக்கிறோம். 2 கிடைக்காத பாசிபிள்னால் 6 சைட்லேருந்து ஒரு சைடை கட் பண்ணிடுங்க. எல்லாத்துலேயுமே 2 எடுத்துருங்க. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 5/4. 5/4னா 625. ஸோ மொத்த பாசிபிள் வந்து 1296. அதில் 2 கிடைக்காத பாசிபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 625. அதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்குது தான் 2 கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி. எல்லா டைஸ்லேயும் 2 அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டைஸ் ஷோஸ் 2 அப்படின்னா ஸோ எல்லா டோட்டல் பாசிபிலிட்டியிலேருந்து 2 கிடைக்காத பாசிபிலிட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா we will get all the possibility of getting 2 அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். 1296 minus 625 we will get 671. And 7th sum. There are 18 guests at a dinner party. They have to sit 9 guests on either side of a long table. 3 particular person decide to sit on one particular side and 2 others on the other side. In how many ways can the guest to be seated அப்படின்றாங்க. 18 பேர் ஒரு டின்னர் பார்ட்டிக்கு போகிறாங்க. ஸோ 9 மெம்பர்ஸாக நம்ம 2 சைடு உட்கார வைக்கணும். ஆனால் அதில் ஒரு 3 பேர் வேறு சைடு போயிடறாங்க. இன்னொரு 3 சைடு அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு போயிடுறாங்க. ஸோ இப்படி இருந்தால் எத்தனை விதமான வழிகளில் நம்ம இந்த கெஸ்ட்டை உட்கார வைக்கலான்றதான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. among 18 guests 9 guests sit one side and another 9 guests sit another side. ஸோ இந்த பக்கம் 9 மெம்பர்ஸ், அந்த பக்கம் 9 மெம்பர்ஸ். 9 ஃபேக்டோரியல் வேஸ் 9 ஃபேக்டோரியல் வேஸில் உட்கார வைக்கலாம். 3 particular person decide to sit on one side and 2 others on sit other side அப்படின்னா there can be selection will be 18 பேர்லேருந்து 5 பேர் மாறிடுறாங்க. ஸோ 3 + 2 18 டோட்டலாக 18. அதில் 3 + 2 டிவைடட் பை ஒரு ஃபஸ்ட்டு 9லேருந்து 3 மெம்பர்ஸ், செகண்ட் 9லேருந்து 2 மெம்பர்ஸ். ஸோ 18 - 5 13/6 ஃபேக்டோரியல் 7 ஃபேக்டோரியல். எந்த நம்பர் ஆஃப் வே ஆஃப் செலெக்ஷன் வந்து
9 கெஸ்ட் வந்து ஒரு சைடு, இன்னொரு 9 கெஸ்ட் வந்து இன்னொரு சைடு. 9 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 9 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு அதுலேருந்து ஒரு 5 பேர் வந்து மாறி உட்காடுறாங்க. அவங்களோட செலெக்ஷன் வந்து 13 ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை 6 ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு 7 ஃபேக்டோரியல் டோட்டலாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி வைக்கணும் தான் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8th சம்மில் வந்து ஒரு பாலிகன் கொடுத்துருக்காங்க. n வெர்டிசஸ் பாலிகன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எத்தனை கவுண்டே கிடையாது. பாலிகன் ஹேஸ் 44 diagonals, ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 44 டயகனல் இருக்கணும் ஒரு பாலிகனுக்கு. அதோட பக்கங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். பாலிகன் ஆஃப் n சைடு as n vertices. ஸோ n பக்கம் இருக்கிற ஒரு பாலிகனுக்கு n vertices இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. By joining 2 vertices of a polygon we obtain either a side. 2 புள்ளிகளை வந்து நம்ம என்னச்சுன்னா ஒரு பக்கம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா ஒரு டயகனல் மூலை விட்டம் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நம்பர் ஆஃப் டயகனல்ஸ் ஆஃப் எ பாலிகன் வந்து ஃபார்முலா இது. 10th ஸ்டாண்டர்டில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு சம் இருக்குது, நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். இப்போ ஞாபகத்தில் இருக்காது. nc2 minus n is the formula. So nc2 is nothing but n factorial divided by 2 factorial n minus 2 factorial minus n. So n factorial நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். n into n minus 1 n minus 2 will be cancel out. Then we have n into n minus 1 divided by 2. அந்த 2 LCM எடுத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல minus 2n. ஸோ n இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து n காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து n எடுத்துட்டிங்கன்னா n minus 1 minus 2, அதனால் n minus 3 by 2ன்னு வந்துடும். சின்ஸ் அ பாலிகன் ஆஸ் நம்ம ஜென்ரல் இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் n சைடட் பாலிகனை. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பாலிகனுக்கு வந்து எத்தனை டயகனல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 44. நம்ம இது எதுக்காக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாலிகன், நம்பர் ஆஃப் டயகனல்ஸ்ன்றதுக்கு ஃபார்முலா இது. இப்போ நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது 44. அதை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். 8 உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. -11 + 8 வரும். ஸோ +11 -8 -8 நாட் அக்செப்டபிள். ஸோ த ரிக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் சைட் ஆஃப் த பாலிகன் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 11. நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம் பார்க்கணும். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்கு 9th சம்மு. 2 5 மார்க் 9 and 10. அதோட இந்த எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஸோ இந்த சம் பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் அகேன். கிரிக்கெட் பிளேயர் சம்னா இன் ஹவு மெனி வேஸ் கேன் ஏ கிரிக்கெட் டீம் ஆஃப் 11 players be chosen அவுட் ஆஃப் பேட்ச் ஆஃப் 15 players. 15 பேர் கொண்ட ஒரு குழுவிலேருந்து 11 பேர் கொண்ட ஒரு அணியை நம்ம தேர்வு செய்யணும். தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போனா 15லேருந்து 11 சூஸ் பண்ணிடலாம். 15C11 முடிஞ்சது. அதோட அந்த ஆன்சர் ஓவர். எ பர்டிகுலர் பிளேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் சூஸன். உதாரணத்துக்கு நம்ம கேப்டன் விராட் கோலி பார்த்திங்கன்னா எப்பயுமே டீமில் இருப்பார். அவரை நம்ம தவிர்க்கவே முடியாது, அவர் இருப்பார் எப்பயுமே டீமில். அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பிளேயரை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம், ஆல்ரெடி சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அந்த 15லேருந்து ஒரு பிளேயரை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும். ஏன்னா பிகாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர், இஸ் எ கேப்டன். அதனால் 14லேருந்து அவர் எப்பவுமே அவரை தனியாக வச்சிடணும். 14லேயும் குறைச்சிடணும். அப்போது நம்மளுக்கு இப்போ 11 பேர்லேருந்து ஒருத்தர் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம். 15லேருந்து ஒருத்தர் வெளில வந்தாச்சு. அப்போ 14 ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்மளுக்கு எத்தனை பேர் தேவை? அந்த 11 பேருக்கு ஒரு ஆள் எடுத்தாச்சுன்னா 10. 14C10 போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். நெக்ஸ்ட்டு பர்டிகுலர் பிளேயர் இஸ் நெவர் சூசன். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பிளேயர் வந்து நம்ம எடுக்கவே மாட்டோம். ஸோ எப்பவுமே பார்த்திங்கன்னா பிளேயிங் இப்போ நம்ம டீமில் வந்து சென்னை IPL நடக்குது. ஜெகதீசன் வந்து எப்பயுமே நம்ம உள்ளே உட்கார வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவர் எடுக்கிறதே இல்லை டீமில் அப்படின்னும் போது அவர் கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. அவர் என்ன பண்ணோன்னா லெஃப்ட் பண்ணிடணும். 14 ஆகிக்கணும். 15லேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிடணும் 14. ஆனால் பிளேயிங் 11 வேணும். அப்போ 14C11 போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ ஆல்வேஸ் பர்டிகுலர் பிளேயர் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூடட் ஆல்வேஸ் சூஸன்னா ஒன்று எடுத்து வச்சுட்டு 14C10 போட்டால் போதும். ஆனால் பர்டிகுலர் பிளேயர் நெவர் இன்க்ளூடட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரு பிளேயரை வெளில லெஃப்ட் அவுட் பண்ணிட்டு 14C11 போகணும். ஏன்னா பிளேயிங் 11 அவர் உள்ளே வர போகிறது இல்லை. ஆனால் அங்கே வந்து இன்க்ளூடட்னா கேப்டன், உதாரணத்துக்கு விராட் கோலி சொன்னேன். ஸோ அவர் உள்ளே கொண்டு வரும்போது 14C10 இஸ் எனஃப். பிகாஸ் பிளேயிங் 11ல் அவர் ஆல்ரெடி எடுத்தாச்சு. 10 players போதும். ஸோ இந்த சம்மோட எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோன்றதை நம்ம சொல்லிட்டோம். There are 15 players in the group. We have to select 11 players from the group. No restriction சொல்லிட்டாங்க. The required number of ways 15C11 போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். Since a particular player is chosen, we have to select remaining 10 players from rest 4. கேப்டன் எடுத்தாச்சு. டோட்டல்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள். டீம் 11லேருந்து மைனஸ் பண்ணுறங்க. 14 15ல் 1 போச்சுன்னா 11ல் 1 போச்சுன்னா 10. ஸோ டோட்டலாக 14C10 1001 ways வந்துடும். Since a particular player is never chosen, we have to select all the 11 players from the rest 4. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் டீமில் வந்து நம்ம ஜெகதீசன் எடுக்கிறதே இல்லை. அப்போ பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து 15லேருந்து ஒன்று தனியாக வச்சுருக்காங்க. 14லேருந்து நம்ம இப்போ எத்தனை பேர் எடுக்கணும் அப்படின்னா 11 எடுக்கணும். ஏன்னா அவர் எடுக்கவே போகிறது இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ 14C11 போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் வந்துடும். இதை ஆட் பண்ணக்கூடாது, இது தனித்தனி டிவிஷனாக கொடுத்துட்டாங்க. ஆட் ஆஃப் த பாசிபிள், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்தோம். அங்கே எல்லா ஆல் பாசிபிளையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்.
ஸோ 3 விக்கெட் கீப்பர் 3 பவுலர் 2 விக்கெட் கீப்பர் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்டிஷனில் இங்கே வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, தனித்தனி ரோமன் லெட்டராக கொடுத்துருக்காங்க. அதை மட்டும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாலே போதும். அதே போல் ஒரு கமிட்டி வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு, a committee of 5 is to be formed out of 6 gents and 4 ladies. In how many ways this can be done? 5 பேர் உள்ள ஒரு குழு அமைக்கணும். 6 ஆண்கள் இருக்காங்க, 4 பெண்கள் இருக்காங்க. கண்டிஷன், அட்லீஸ்ட் 2 ladies are included, அட்மோஸ்ட் 2 ladies are included. குறைஞ்சபட்சம் 2 பெண்களாவது அந்த குழுவில் இருக்கணும், அதிகபட்சம் 2 பெண்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. இதுதான் கண்டிஷனு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறமா செகண்ட் கண்டிஷன் போவோம். கமிட்டி 5 பேர், மொத்தமாக 10 பேர் இருக்காங்க. 6 ஜென்ஸு 4 லேடிஸு. இங்கே 3-2 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அட்லீஸ்ட் 2, குறைஞ்சபட்சம் 2 லேடிஸாவது இருக்கணும். அப்போ இங்கே நான் 2 லேடிஸ் சூஸ் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது 3 எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இருக்கிறதே அதிகபட்சம் 4 தான், 4 எடுத்துட்டேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே நம்ம இதை ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஏன்னா டோட்டல் 5 வரணும். அப்போ நான் இங்கே 2 எடுத்துட்டேன்னா பேலன்ஸு இங்கே எவ்வளோ இருக்குன்னா 3 + 2 5 கரெக்டாக வந்துடுச்சு. அடுத்து இங்கே நான் 3 எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே 3 + 2 இருக்கணும். 3 + 2 அங்கே எவ்வளோ வந்துடும் 5. அடுத்து இங்கே நான் 4 இருக்கிறதே 4 லேடிஸுமே எடுத்துட்டேன்னா பேலன்ஸ் இங்கே எவ்வளோ வரும்னா 1. ஸோ 1 + 4 5. ஸோ மொத்தம் 10 பேர், 6 4 5 பேர் எடுக்க போகிறோம். அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 2 லேடிஸ் இருக்கணும். அதிகபட்சம் எவ்வளோ இருக்காங்களோ அது வரைக்கும் நீ கொண்டு போயிடணும். ஏன்னா 40 மார்க்ஸ் எடுத்தால் பாஸ், 100 மார்க் எடுத்தாலும் பாஸ் தான். ஸோ அதே கணக்கு தான், 2 3 4. ஸோ அந்த கணக்குக்கு இது மாதிரி ஒரு டேபிளர் மாதிரி நீங்கள் போட்டுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அட்லீஸ்ட் 2 லேடிஸ் ஆர் இன்க்ளூடட். ரிக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் வேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6C3 × 4C2, 6C2 × 4C3, 6C1 × 4C4. இதை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கனாலே உங்களோட ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ 6C3 20, 4C2 6, 6C2 15, 4C3 4, 6C1 6, 4C4 1. எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா 186. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அட்மோஸ்ட் 2 லேடிஸ், அட்மோஸ்ட்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ நம்ம வந்து எப்படி அதே தான். ஸோ நம்ம less than or equal to 2, அட்லீஸ்ட்னா greater than or equal to 2. இப்போ less than or equal to 0 இருக்குது, 1 இருக்குது, 2 இருக்குது, நம்ம எடுக்கலாம். அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஃபஸ்ட்டு 0 லேடிஸ் எடுத்துருக்கேன், அடுத்து 1 லேடி, அடுத்து 2 லேடி. நீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா லேடிஸே நம்ம எடுக்கலைன்னா எல்லாமே ஜென்ஸ் தான் எடுத்தாகணும். அப்போ 6லேருந்து 5 ஜென்ஸு, 4லேருந்து ஒன்றுமே எடுக்கல, ஒரு லேடிஸ் கூட சூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து 4 + 1 5, அடுத்து 3 + 2 5. அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது, ஏன்னா அட்மோஸ்ட் 2, அதனால் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அப்போ 6C5 × 4C0, 6C4 × 4C1, 6C3 × 4C2, 6 × 1 15 × 4 20 × 6. ஸோ ஒரு ஆன்சர் இஸ் 186. ஸோ இந்த டாப்பிக்கோட நம்மளுக்கு காம்பினேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கிற வீடியோஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.